السلام مبارك إني أجلس كله زاوية عاش ده سبيشال نقدر كاي دايرو مامتو ويساي السلام عليكم وعليكم السلام دينا سلام الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ያው ዛሬ በተለያዩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የመጅሊስ አመራር ምርጫ በሸራተን አዲስ ሆቴል ሲካሄድ ነበረ። በዚሁ መሰረት የተመረጡ የመጅሊስ አመራሮች ቢሮውን ለማስረከብ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መጅሊስ ቅጥር ግቢ ውስጥ እንገኛለን። እንግዲህ እንደሰማችሁት በዚህ በዛሬው ምርጫ የ300 የሚሆኑ የሙስሊም ተወካዮች የዛሬ 3 ዓመት ሸራተን አዲስ ላይ በነበረው ጉባኤ ላይ የነበሩ የተለያየ ህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች አሊሞች፣ ዱዓቶችና ምሁራን ተመርጠው የነበረበትና ያለፈው 3 ዓመት መጅሊስ ላይ የነበሩ አመራሮችን የመረጡ ህብረተሰብ ክፍሎች ዛሬም በሁለተኛ ዙር በመገናኘት ለሚቀጥሉት 3 ዓመታት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትን የሚመሩ አመራሮችን እንዲመርጡ በተደረገው መሰረት 5 ምርጫ አስፈጻሚዎች ተመርጠው በእነሱ አማካኝነት እያንዳንዱ ክልል ከ300ዎቹ ሰዎች መሃል ነው እያንዳንዱ ክልል ለብቻ በመውጣት የክልሎቻቸውን ተወካይ በመምረጥ እነዛ የክልሎች ተወካይ በአጠቃላይ ከሁሉም ክልል 30 ተወካዮች ተመርጠው 30ዎቹ ወደ መድረኩ በመውጣት ቃለ መሐላ በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት መሐመድ አልሙባረክ አማካኝነት ቃለ መሐላ ፈጽመው እነሱ ህብረተሰቡን ለማገልገል ካደረጉ በኋላ እነሱ ደግሞ እርስ በርሳቸው የሚመሯቸውን አመራሮች እንዲመርጡ በተደረገው መሰረት 14 የስራ አስፈጻሚ የመጅሊስ አመራሮች ተመርጠዋል። በዚሁ መሰረት ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ፕሬዝዳንት፣ እንደዚሁም ሼክ አብዱልከሪም ሼክ በድረዲን ምክትል ፕሬዝዳንት፣ እንደዚሁም ደግሞ ሁለተኛ ምክትል ፕሬዝዳንት ከሶማሌ ክልል ሼክ አብዱልአዚዝ አብዱልወሊ፣ ዋና ጸሐፊ ደግሞ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩ ሼክ ሐሚድ ሙሳ በመመረጥ በአጠቃላይ የመጅሊስን አመራር ለሚቀጥሉት 3 ዓመታት እንዲመሩ ተደርጓል። በዚሁ መሰረት አሁን ቢሮውን ለመረከብ በመጅሊስ ግቢ ውስጥ ይገኛሉ። እኛም ለማስረከብ በዛ መጅሊስ ግቢ ውስጥ እንገኛለን። ዳወቶ ተከኛ አኩመ ቤክተኑ ወጋ ሰደን ሐራ ሆቴል ሸራተን ከሰት ፍለኖ መጅሊሳ ገገፈመን namoonni majlisa irra turan baatii 3 baatii 6 majlisa akka hoogganan filatamanii turuun jiranii yaadatama. Haaluma kanaan eega filatamaniin booda akka barbaadametti deemuu dhiisuudhaan hundi keenya iyyuu kallattii adda addaatiin qabsoo irratti mormii irratti gaaffii kaasuutti turre. Har'a haala kanaan marsaa lammaffaadhaaf waltajjiin namoonni 300 yeroo duraatiif waggaa 3 dura majlisa ulamaa 26 boordii torba filatanii kan turan akka haaraatti waltajjiin waamamee waltajjii kanarratti eega filachistoonni namni 5 filatamaniin booda namoota majlisa hoogganan filachuudhaaf
naannoon hundinuu bakka bu'aa jara akka filatanii dhufanutti galma adda addaa keessatti qobaatti wal gahanii mariyatanii namoota jara bakka bu'an akka bal'ina naannoo sanaatiin filataniiru. Haaluma kanaan namoonni 30 filatamanii dhufanii jiru. Namoonni 30 kun eegaa filatamanii waltajjiitti bahaniin booda haaluma kanaan eegaa waadaa seenanii pirezidaantii mana murtii shari'aa Itoophiyaa kan ta'aniin Sheekh Mubaarak Muhammad al-Mubaarakiin eegaa waadaa seenaniin booda 30 kun gidduu jara keessaa nama jara bakka bu'aa bu'ee dhaaba kan hogganu 14 koree hojii raawwachiiftu akka filatan godhamee haaluma kanaan Sheekh Haji Ibrahim pirezidaantii majlisaa ta'anii filatamaniiru. Akkasumas immoo itti aanaa Sheekh Abdul Karim Badruddin itti aanaa lammaffaa immoo naannoo Somaaleerraa Sheekh Abdul Aziz Abdul Wale barreessaan immoo barreessaa majlisaa Finfinnee kan turan Sheekh Hamid Musa haala kanaan filatamanii namoonni 14 majlisa kana akka waggaa 3 dhufan kanaan majlisa federaalaa hoogganan filatamaniiru. Namoonni ergasii majlisa federaalaa hoogganaa turan hundinuu taayitaa gadhiisaniiru. Haaluma kanaan biiroo amma jiru kana simachuudhaaf biiroo jaragalchuudhaaf biiroo majlisa keessatti argamna. Biiroo amma daqiiqaa muraasaan booda warra amma filataman kana biiroo majlisaa kennuudhaaf deemaa jirra. Haala kanatti mooraa majlisa keessa jirra. Baga gammaddan baga walumaan gammanne asirratti wannan kaasuu barbaadu jira. Rakkina majlisa kanaa wal qabatee komii hedduun anis isin hedduunis kaasaa turtanii haaluma kanaan nus mootummaa irrattis komii adda addaa kaasaa turre. Maaliif seerri hin kabajamne? Maaliif filannoo karaa nagaatiin sagalee caalaadhaan uummanni muslimaa nama filate maaf bakka ittiin deebifne jechuudhaan gaaffii kaasaa turre, mormiis godhaa turre, anis kallattii feesbuukii kootiin barreessaan turre. Haaluma kanaan gara mootummaatiin immoo egaa wal dhabbiin haala kanaan argami uummanni ergasii warra majlisa irra ture hoteela Sharaatan irratti waggaa 3 dura dhufanii filatan 300 kun wal gahanii nama jara bakka bu'aa jara akka filatan kallattii mootummaa irraa kaa'ameen nu gara kana garee sanan jennu uummanni gaaf dura filate abbaa barbaade filannaan majlisa sana seeras ni kabachiisna guyyaadhuma sana furtuutti kennina kan jedhuun kallattii tureen har'a kallattii guutuudhaan gargaarsaaf fedhii kallattii guutuudhaan gara mootummaatiin godhameen filannoon gaggeeffamee namoonni jeequu barbaadan kamuu taanaan akka jeequu hin dandeenye eegumsa jabaa fi karaa barbaachisaa ta'een gochuudhaan mootummaan waan kana galmaan gahu haala gaariidhaan godheera. Kallattiidhuma kanaan ammas ganama har'aa kaasee biiroon majlisa federaalaa poolisaan marfamee hojjetaan isin seenu warra filatame eenyuun haa filatu waltajjiin kun nama waltajjiin kana filate majlisatti galchina jechuudhaan eegamaa ture. Amma akkuma sila isinitti ibsee uummanni eenyuun akka barbaadu ifa godhee filateera. Kallattii kanaan majlisa jara filataman kanatti kennuudhaaf nus qaamni mootummaas warri filatame uummanni hedduunis majlisa keessatti haala kanaan waliin agarra jechuudha. Baga gammaddan baga walumaan gammanne mootummaa kanas maqaaf haala kanaan uummata keenya filannoo isaa kabachiisuudhaaf kallattii kanaan mootummaa dhaabbates maqaa keessaniif maqaa uummata islaamaatiin galateeffachuun barbaada. Baga gammaddan. ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምርጫ ጋር በተያያዘ ባለፉት ጊዜያቶች ብዙ ውዝግቦች ብዙ ቅሬታዎች ነበሩ። እኔም በፌስቡክ እና በተለያየ መልኩ ተቃውሞዬን ስገልጽ የነበረበት ሁኔታ አለ። አልহামዱሊላህ ዛሬ እኔ ከመራጮችም ካስመራጮችም ከተመራጮችም አልነበርኩም፣ በታዛቢነት ነው የገባሁት። በዚህ መሰረት ከሁሉም ክልል የተወከሉ ተወካዮች በጋራ ሆነው በተለያዩ አዳራሾች ውስጥ በመቀመጥ ክልሉን ይወክላሉ የምትሉትን ማንኛውንም ሰው መርጣችሁ አምጡ በተባለው መሰረት ያንዳንዱ ክልል ተሳታፊዎች የሚወክላቸውን ሰው በመምረጥ የመረጡ ሰዎች ስም ዝርዝራቸውን በማስቀመጥ በመፈረም በቃለ ጉባኤ መልኩ በመያዝ የሁሉም ክልል ተወካዮች በዚህ መሰረት መጥተው 30 ሰዎች ተመርጠዋል። ለምሳሌ ከአዲስ አበባ በመንወስድበት ጊዜ ከአዲስ አበባ ታላቁ የአንዋር መስጂድ ኢማም ሼክ ጣሃ መሐመድ ሃሩን ከተመረጡት መካከል 30ዎቹ መካከል ናቸው። አዲስ አበባን ወክለው ከተመረጡት ሶስቱ መሃል አንዱ እሳቸው ናቸው። ሼክ ሐሚድ ሙሳም እንደዚሁም ሐጂ ኑረዲን
አህመዲን እንደሊልም በተመሳሳይ መልኩ አዲስ አበባን ወክለው የተመረጡት ናቸው። ሁሉም ክልል የራሱን ተወካይ በዚህ መልኩ መጥቷል። ቀደም ብለን ቅሬታ ስናቀርብ እንደነበረው ህግ የበላይነት መከበር አለበት፣ ጠቅላላ ጉባኤ የወሰነውን በድምጽ ብልጫ ካልተከበረ ምንድነው የሚከበረው በሚል ሁላችንም ቅሬታዎችንን ስንገልጽ ነበር። መንግስትም ህግ ማስከበር አለበት ብለን ቅሬታዎቻችንን ስንገልጽ ነበር። ምክንያቱም ህግ ካልተከበረ፣ መመሪያ ካልተከበረ፣ አብላጫ ድምጽ ካልተከበረ ጥቂት ሰዎች እንደፈለጉ የፈለጉትን ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ ከተፈጠረ ዋስትናችን የህግ የበላይነት መሆኑ ቀርቶ የሆነ ሌላ ጉልበት ያላቸው ሰዎች ይሆናል ማለት ነው። ያ አግባብ አይደለም በሚል ቅሬታዎች ነበሩ። ምንም እንኳን እኔ በጊዜው ሀገር ውስጥ ባልኖርም በነበረው ሂደታ ከቀናት በፊት ከተለያዩ ወገኖች የተመረጡ ሰዎች በተሰባሰቡበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ይሄ ጉባኤ ተካሂዶ እኛ ጠቅላላ ጉባኤው 33 ሰው ማለት ነው 26 ቦርድና ዑለሞችና ቦርድ የመረጡት ላይ ሌላኛው ወገን አንቀበልም ስላለ የመጀመሪያውን የመጅሊስ አመራሮችን ያጸደቀውና የመረጠው የሸራተን ጉባኤ 300 ሰው የተሳተፈበት ሚያዝያ 23 2011 የነበረው ጉባኤ የመረጣቸውን ሰዎች ማንንም ይሁን ማን እናስረክባለን በሚል በመንግስት ወገን ለሁለቱም ወገን በተነገረው መሰረት ጉባኤው ተጠርቷል። በዚህ ጉባኤ ላይ ከነበሩት ተሳታፊዎች ከ261 በላይ እንደተገኙ በተለያየ መንገዶች ማወቅ ችለናል። በዚህ መሰረት እያንዳንዱ ክልል ተወካዮቻቸውን በመምረጥ ሂደቱን አጠናቋል። በዛው መሰረት የተመረጡ ሰዎች እያንዳንዱ ክልል ላይ የተመረጡ 30 ሰዎች በተቀላላው ማለት ነው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትን ጠቅላላ ጉባኤ የሚመሩ ሰዎች በተመረጡ ወጥተው አደባባይ መድረኩ ላይ ቃለ መሐላ ፈጽመው በአማና ህብረተሰቡን ኃላፊነት ሊወጡ ምለው የተቀበሉበት ነው። ህብረተሰቡ ካልፈለጋቸው በማንኛውም ጊዜ ሊወርዱ እንደሚችሉ ጭምር መሐላ ውስጥ ተጨምሮ በዚህ መሰረት መሐላቸውን ፈጽመው ሂደቱ ተደርጓል። በኋላ ላይ እነዚህ የተመረጡ 30 ሰዎች ለብቻ በመሳተፍ ተሰብስበው ማንን እንምረጥ በሚል ውይይት ካደረጉ በኋላ በመጨረሻ እነዚህ አመራሮችን መርጠዋል። በዚህ ሂደት ዛሬ ለነበረው አጠቃላይ ጸጥታ ከማስከበር ጉዳዩን የ300ዎቹ ጉባኤ በሚወስኑትን ማንኛውንም ውሳኔ እናስከብራለን። እስከዛ ሰዓት ድረስ ግን መጅሊሱን የሚመሩ አስመራጮች ጉዳዩን ፈጽመው ተመራጮች እስኪመጡ ድረስ የማስረከብ ሂደቱ እንዲካሄድ በሚል ቆይተናል። አሁን በመጅሊስ ግቢ እንገኛለን። እንግዲህ መጅሊስ ሰዎች አይደለም ለውጥ የምንፈልገው ለህብረተሰቡ እንዲሰራ ነው፣ ውጤት እንዲያመጣ ነው። በዚህ ረገድ ሁላችንም ዛሬ ከተመረጡ አመራሮች ጋር አንድ ሆነው ሙስሊሙን እንዲያገለግሉ በጋራ ሆነን በማገዝ በዱዓ ይሄ የመጅሊስ ጭቅጭቅ ጉዳይ እንዲዘጋ ሁላችንም ያለምንም ልዩነት አብረን መሆን ይገባናል። ለዚህ ሂደትም የተባበሩ ሁሉንም ማመስገን ይገባኛል። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سلازاري ولو يالهن أطر على أستعيت لما تأيّكنا ونقدي مرحبا. إن شاء الله. يزاري ولو نقدي رجل عملات የልፋት ውጤት የህዝብ ሙስሊሙ የልፋት የምኞት የጥረት የትግል ውጤት እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። የዛሬ 10 ዓመት ልክ በዚህ ቀን ምናልባትም በነገው ቀን በዚሁ በመጅሊስ ጉዳይ በተደረገ ትግል ወደ እስር ቤት መግባት የተጀመረበት ቀን ነበረ። እነሆ ዛሬ ከ10 ዓመት በኋላ ደግሞ ይህ ትግል እንግዲህ ፍሬ አፍርቶ ዛሬ ይሄ ትግል የተደረገበት ቤት የህዝብ ሙስሊሙ እንዲሆን ፍሬው እየታየ ያለበት ዕለት ነው። ይሁንና እንግዲህ ዛሬ ነው እንግዲህ ትግሉን ስራውን እንደ አዲስ መጀመር ያለበት። ይሄን ቤት መረከብ በራሱ ሳይሆን የተመረጡት ሰዎች በአላህ ስም አማና ቃል ገብተዋል። ይሄንን ቃል የገቡበትን አማና ደግሞ እንዲፈጽሙ ሁላችንም ከጎናቸው ከኋላቸው ከፊታቸው ከጀርባቸው ሆነን ልናግዛቸው ይገባል። የነሱ ብቻ የሆነ ስራ የለም። ስለዚህ ከጎናቸው እንድንሆን በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። እንግዲህ የህዝብ ሙስሊሙ የትግል የስደት የእስር የሞት ውጤት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን 100%። ይሄ ደግሞ ፍሬ በደንብ ለህዝብ ሙስሊሙ ጥቅም እንዲውል
ከዑለሞቻችን ከመሪዎቻችን ጎን መሆን ይገባናል። በተረፈ ሁላችሁም እንግዲህ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ነገር ግን የምንፈነጥዝበት ከመጠን በላይ የምንደሰትበት ቀን ሳይሆን ዛሬ የቤት ስራ የምንወስድበት ተጋግዘን የለፋንበትን ለውጤት የምናበቃበት የመጀመሪያው ቀን እንደሆነ ነው እኔ የማስበው። ይሄን ይመስላል። ጀዛከላህ لايف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. يزارون لو بمسملكت اللهن حساب استي نتاقرا نبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. እንግዲህ አላህ عز وجل خير ያድርግልን። ምርጫው የእጃችንን የእግራችን የአይናችንን ቢሆንም ግን አላህ عز وجل ይሄንን ምርጫ የእውነት የምር የምንጠቀምበት እድላችን ያድርግልን። ለሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድነቱን የሚጠብቅበት ድንቅ ተቋም የሚመሰረትበት ፍላጎቶቹን ማስተናገድ የሚችልበት ተቋማዊ ተክለሰውነት የሚዳብርበት ኃላፊነት የወሰዱ ሰዎች እንግዲህ አማና ነው የተረከቡት። እኛም ፊት አላሁ አዘ ወጀል ፊት ምስክርነት አስቀምጠዋል። በዚህ ቃለ መሐላቸው መሰረት እንግዲህ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ተስፋ የሚሆኑ እስከዛሬ አባከናውን ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች አባከናቸው ጊዜዎች አካክሰው ለትልቅ ለውጥ የሚያደርሱ ይሆናሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ያው እኛም ደግሞ በራሱ ሊደርሺፕ አመራር በራሱ አንድ ጉዳይ እንደሆነ ሁሉ ደግሞ ፎሎወርሺፕ ማለት በአግባቡ መከተል የሚባለው ነገር አለና እንግዲህ አላህ እኛን በጧነት ሷሊህ መልካም ተከታይ መልካም አጋዥ ከጎናቸው የምንቆም ያደርግልን። ዋነኛውና ቁም ነገሩ ግን ይሄ ሙስሊም ማህበረሰብ ወደ አንድ ቂብላ የተቀጣጨ በአንድ አርካኑል ኢማን ወአርካኑል ኢስላም የተሰበሰበ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻ መልእክተኝነት ላይ የቆመ ቁርአንን መንገዱ ብርሃኑ ያደረገ ስብስብ ነንና ይሄን አንድነት ተጠብቀው በዚህ አንድነት ደግሞ ትልቅ ተአምር መስራት ይቻላልና ያንን ተአምር እንዲሰሩ አደራዬን ማስተላለፍ እወዳለሁ። እንግዲህ ሁላችንም የደስታ ቀን ከደስታ ጋር ግን አብሮ ስጋት አለ፣ አብሮ ተስፋ አለ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንግዲህ በስራ ነው የሚሆኑትና በስራ እንድናገዛቸው አደራ ማለት እወዳለሁ። هذا هو الله أعلم. جزاك الله. لم يكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ የዛሬ ቀን አላህ ይደስታችን የስኬት ቀን አላህ ያድርግልን። ሰላም አላህ ያድርግልን። ያው የበርካታ ሰዎች ድካም ጥረት የህዝብ ሙስሊም ብቻ ሳይሆን የህዝብ ክርስቲያን ጭንቀት ነበር አጀንዳ ነበር። ዛሬ በመፍቃት ተቋጭቷል። አዲሱ አመራር እንግዲህ ከጎን የራቁትን ወንድሞችን ለማቅረብ ጥሩ ጥላ ከለላ የሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ሀገራችን ከባድ ውጥረት ውስጥ ነው ያለችው። ህዝበ ሙስሊሙ ራሱ ሰላም አድርጎ ለሌላው ሰላም መጋቢ ህዝብ ይጠበቃል። የተሾሙትን ዛሬ ኃላፊነት የተሰጣቸው ኃላፊነቱ ከባድ ነው። ከጀርባው የበርካታ ሰዎች እስር፣ በርካታ ሰዎች ሞት፣ በርካታ ሰዎች ስደት السلام ما شاء الله ما شاء الله عفوا استاذ እና ሁሉን አቀራርበው አቅፈው በህብረት ይሄዳሉ። ተስፋችን ለምን አላህ ተከረም። ሰላም አለይኩም وعليكم السلام شكرا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. የዛሬውን ቀን ውሎ በማስመልከት እንዲሁም ደግሞ የተሰማንን ስሜት እንድታጋራ ነው እንግዲህ ዛውያ ያው ከፊቴ እንደምትረዱት ተመልካቾች በጣም ደስታ ይታያል። ደስታው ምንድነው? ሌላ የማሸነፍ ጉዳይ አይደለም።
በቃ ደስ የሚለው ነገር ሰላም በሆነ መንገድ እዚህ ቤት በተለይ ሐቂቀተን ለመግባት ደም ይፋሳል ደም ተፋሶ ነው እንተላለቃለን እየተባለ ሲባልበት የነበረው ቦታ ላይ ሰላማዊ በሆነ መንገድ በጣም ደስ በሚል ማንንም ጣልቃ ሳይገባ ሁሉም ህዝብ ራሱ በራሱ መርጦ ደስ በሚል ሁኔታ ዛሬ እዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም ላይ ተገብቷል። ይህ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ እንኳን አይደለም ለሌላው እምነት ተከታይ የሚያስደስታል። በሰላም ሽግግር የሚባለው ነገር ይሄ ስለሆነ በጣም ነው ደስ ብሎኛል። አልহামዱሊላህ ደም የለ ይሄው እንደምታውቁት ምንም ነገር የደማሁት ምናምን ነገር የለም። ሰላም በሆነ መንገድ ይሄው ቤታችን ገብተን ርክክብ ለማድረግ እየተጠበቀን ያለው ይሄ በጣም የሚያስደስት ነው። ይሄ ያላስደስተው ምን ያስደስተዋል ሐቂቀተን ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አባት የላቸው ነበር ዛሬ አባት ተመስርቶላቸው አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሐቂቀተን በጣም ነው ያለቀሰን የነበረው ለስንት አመት ሙሉ በተለይ ከ2005 ወደዚህ አንድም ተቋም ሳይኖር አሁን በጊዜ ተሰጥቷቸው የነበሩ ለ6 ወርም 3 አመት ዝም ብሎ ተቀምጠው ምንም ነገር ሳይሰራ ዛሬ ላይ እነዚህ በተዋል አላህ ደግሞ እነዚህ የሚሰሩ አላህ ያደርጋቸው ጠንካራ አላህ ያደርጋቸው እውነተኛ አባት አላህ ያደርጋቸው እኛም ፈልገው ያንን ነው ትናንትና እዚህ የነበሩ ሰዎች ዛሬ የለው አይደለም ነገ ቤታቸው ነው ይሄ ቤት የማንም ቤት ነው የማንም ቤት አይደለም ይሄ ትናንትና አትገቡም ሲሉ የነበሩ ሰዎች ነገ ይመጡ ተከፍቶ ቤቱ ይጠብቃቸዋል ከፍተን እናስገባቸዋለን ቤታቸው የራሳቸው ንብረት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊም ባጠቃላይ ንብረት ነው ምንም ስያሜ ሳይኖረን ሙስሊሞችን በጣም ተደስተናል አልহামዱሊላህ ሹክራን ጀዛከላህ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام شوية سلام يا زلمة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بزاري ውሎን በማስመልከት እንዲሁም ደግሞ በውጤቱ የተሰማህን ስሜት እንድታጋራ ነበር ዛሬ ትልቅ ደስ የሚል ውሎ ነው ትልቁ ነገር ግን ይሄ መጅሊስ እንደሚታወቀው አባታችን ሀጂ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ ነው አሳሱ መሰረቱ አባቶች አንዱ ናቸው ዛሬ ታሪክ ራሱን ደገመ ማለት ይቻላል ልጃቸው መሐመድ ሳኒ ሀቢብ ነው ይሄን ምርጫ ዛሬ ያስመርጠው ስለዚህ ወደ ታሪካዊ ባለቤቱ የመለስ ስራ የተሰራበት አባት የመሰረቱት ልጅ ዳግም ወደ ትክክለኛው ቦታ የመለሰበት ታሪካዊ እለት ነውና ሁላችንም አሸናፊ ያደረገ ነው ብዙ ፍላጎቶች ነበሩ ብዙ አይነት አመለካከቶች ነበሩ ነገር ግን በነበረው ሂደት ውስጥ ጥቂቶች እጅ ጠምዘው ኢትዮጵያ ሙስሊምን ግራ የማጋበት ሁኔታ ውስጥ ከተውት ነበር ኢትዮጵያ ሙስሊሞች አጀንዳቸው መከፋፈል አይደለም በርካታ ቤት ስራዎች አሉብን አገሪቱ ያለችበት ተጨባጭን ብዙ ቀዳዳዎች አሉብን እነዚህን ቀዳዳዎች ለመድፈን ያንዳንዱ ሙስሊም የሚተባበርበት እንጂ የሚለያይበት የሚከፋፈልበት አልነበረም የባከኑ 3 አመታት አሉ ከዛ በፊትም የነበሩ ሂደቶች አሉ ብዙ ድሎች አመልጠውናል ከዚህ በኋላም ከተሰራ እንደርስባቸዋለን ብዬ አምናለሁ ዛሬ ግን የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ከጫፍ እስከ ጫፍ ያሸነፍንበት አንድም ተሸናፊ የሌለበት ቅን የሆነ ሰው ማለት በነፍስ ወከፍ ኢማን አይገመገም ከሌ እንደዚህ ነው ከሌ እሱ ሌላውን ነገር ከአላህ ጋር ተሳሰብ ነገር ግን እንደ ህዝብ ግን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ያሸነፉበትና ወደ ታሪካዊ ቤታቸው የተመለሱበት ነው ይህ ቤት ብዙ ችግሮችን እንዲያቃልልን የምንፈልገው ነው ከጀነት ጋር ተያያዘ ሁላችንም ላይ ለመስገድ ሰደቃ መስጠት ሌሎች ነገሮችን በመስራት ጀነት እናገኛለን እንደጋራ ደግሞ ጥላ ከለላ የሚሆነን የተለያዩ የመት ጉዳዮች የምንጠይቅበት ሀጅ የምናሳልጥበትና መሰል ጉዳዮችን የምንከውንበት ትልቅ ቤት ነው ዛሬ አማኙ በረንዳ ላይ ነው የሚሰግደው ካጥሩ ውጭ ነው የሚሰግደው የመስጊድ ቦታዎች በቂ የሉንም የቀብር ቦታዎች በቂ የሉንም እነዚህን ባልተሳለጠበት ሁኔታ የቅንጦት ትግል ነበር አቅማችንን ጉልበታችንን ሲያባክን የነበረውና ወደዚህ በመመለሳችን ሁላችንም አላህን እናመሰግናለን በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የተቀጠቀጡ የታሰሩ የሞቱ ብዙ ዋጋ የከፈሉ ከሞት በላይ እንግዲህ ምን ይሰጣልና ለዚህ ቤት ብለው ከጥንት ጀምሮ ብዙ ዋጋ ይከፈላሉና እነሱንም አላህ እንዲያድናቸው አላህ እንዲምራቸው በዚህ ሂደት ውስጥ ያለፉ ሰዎች ደግሞ እخلاሱንም እንዳውንም አላህ እንዲለግሳቸው ዱዓ አረጋለሁ በተረፈ ሁሉም ሰው ደስታ ውስጥ ነው ያለው ማንንም የተጎዳ የለም ጥቅም የቀረበበት አካል ሲቀር ይሄ ደግሞ ሁሉንም ማስደሰት አይቻልም ሚከፋ ይኖራል ግን ምክንያታዊ የሆነ
ሲሆን በጣም ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። በተረፈ ያኮረፉ አባቶችን መጥተው አሁንም ሂደቱ እንዲቀጥል እድል ካላቸው ደግሞ ከ3 ዓመት በኋላ የምረጥ እድል ስለሚኖራቸው መሸሽ ማፈግፈግ ጥሩ አይደለም። ለኢስላም የሚሰራ ሰው የትኛውም አማራጭ አለው። ከጎንም ሆኖ አብሮ ማገዝ የሚችልበት እድል አለ ብዬ አምናለሁ። ይሄ ነው ያለው። ሹክራን ጀዛከላህ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي زاوية تي في اوفيشال فيسبوك بيج ተከታታዮቻችን አሁን እየተመለከታችሁ ያላችሁት በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ሆነን ያስተላለፍንላችሁ የሚገኘውን የቀጥታ ስርጭት ነው። በየማሉ የምናገኛቸውን እንግዶች ምን እንደተሰማቸው እየቆየን ወደ እናንተ ምናደርስ ይሆናል። እስከዛ ዞር ዞር እያልን የሚያደርጉትን ጉብኝት ለማስቃኘት እንሞክራለን። አካባቢውንም እንድታዩት እናደርጋለን ኢንሻአላህ። السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. بزاري ولونا اليوم دم وتيتون بمسملكت يتسمعن سميت እንድታጋራ ነበር። ዛሬ ውሎ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ እንደምታውቀው ከሐረር ነው የመጣሁት። በጣም ጥሩ የሆነ ነው ዛሬ ያጋጠመው። በህይወታችን ስንጠብቀው የነበረው ታሪካዊ ቀን ነው ዛሬ። ሁሉም ማይከፋበት ሁሉንም አሳታፊ የሆነ ከተለያዩ ክልሎችን ያሳተፈ ብሔረሰቦችን ያሳተፈ ሁሉንም ጀማ ያሳተፈ በጣም ደስ የሚል ሀገር አቀፍ የሆነ የአንድነትን የሚያወራ የሚያቀነቅን ትልቅ መጅሊስ ተቋቁሞናል። እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። በዚህ ሰዓት በዛሬው ዕለት የተመረጡ አመራሮች የመጅሊሱን ቢሮዎች እየዞሩ እየጎበኙ ነው። እንግዲህ ወደ መጨረሻ ሌሎች እንግዶችን እየጋበዝን እናሰማቸው ነው ኢንሻአላህ። السلام عليكم. صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم.
development ይሄን ይመስላል ሱፊያን ወይ በር ላይ ያለው ሰው በጣም ያስቸገረ እሱ ያለው ሰው ራሱ ቢወጣስ ይቀርታል ሰላም ሰላም አለይኩም እሺ ና መብሩክ እንኳን ደስ አለህ
በተሻላቸው ግን ተጋጠጋባቸው ወደ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ነው ሐምሌ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሐምሌ 11 2004 ዙልሂጃ 18 1443 ዓመተ ሂጅራ እንሆ በይፋ ፕሬዝዳንቶቹ በቦታቸው ቁጭ ብለው የዛሬውን መግለጫ ለመስጠት በይፋ ተከፍቷል ማለት ነው። ፕሮግራሙን በዱዓ ነው የሚጀመረው። ሼክ ፈይሰል ዱዓ እንዲያደርጉ ተጋብዘዋል። ሼክ ፈይሰል بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم يا رب يا رب يا رب أدخلهم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق واجعل لهم سلطانا نصيرا. الله يا الله يا الله ይህን ነስር እንዳሳየን የወደፊቱም ነስር ላይ ነስርን አሳየን። ኡመቱንም አንድ አድርገው ሙስሊሙን አንድ አድርገው። ያ አላህ እኛ የመረጥናቸውን የተመረጡትን አንተ እርዳቸው፣ አንተ ቁምላቸው፣ አንተ ምራቸው፣ ወደ በሐቅ አንተ እንዲያስተዳድሩ አድርጋቸው። ያ አላህ ያ አላህ ከቀልባቸው
ዱንያን መሐባ አውጣባቸው ያ አላህ ሁሉንም ነገር ግራ አድርግላቸው ይህንን ላደረክልን لك الحمد والشكر يا رب العالمين إنيان لفا لردان لنيا عدلت لشتنكو لا مرياتشم أبي أحمد لنيام هدايا وسن يا رب بحق نسرو حقنا سعيو حق من قد أسكدو ما جرشاتشنم يا الله بخاصم الخير بخاصم يا الله يا الله لا أبي أحمد لمن السروتشم لكابالوتشم هدايا وسناتشو بحق إرداتشو حتى من قد ناسكداتشو بحق قولناتشو كملاتشو ما جرشاتشو لا أسامر لاتشو خاتماتشو نسامرو يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا رب العالمين أمة تقلالا قلنا تشو يمي قما تقلا تشو مسلمون قلنا تشو قمو يمردا تقلا تشو يا تسبا هاي سوتنم أي مردا تشو تقلا تشو لذه لتساتفوت لا تعقلوت لدكموت لوطاتوچم لمشايخوچم لሁሉም ጀዛቸው خير ናደስታቸው መጨረሻቸውን አስደስተው ያ ረብ የምንደሰትበት ሙስሊሙ ምፈረጅበት ሙስሊሙ አንድ መሆንበት ሙስሊሙ ድል ያገኝበት ሙስሊሙ ይዛ ያገኘን ምንበት ያድርግልን ያ አላህ መሽቅና መግሪብን ሰሜንና ደቡብን ሐርቡን አቁምልን ጦርነትን አቁምልን ሰላምን አውርድልን ሰላም ومنك سلام وإليك يعود السلام فأعنا ربنا بسلام وادخلنا دارك دار السلام لأمة وسلام أورد لك لأمة وسلام أورد لك لأمة وسلام أورد لك ورنتنا قبن ومنتنا قبن يا الله بكبر ضعيفنا يا الله برحمة عينهين يا الله آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ቀጣይ የሚሆነው መራግብራችን አሁን የምንገኘው የዶክተር ጄላን ከድር ቢሮ ስለሆነ ዶክተር ጄላን ከድር ቢሮ አሁን የምንገኘው የዶክተር ጄላን ከድር ቢሮ ነውና ዶክተር ጄላን ከድር ያው ወደዚህ ቢሮ ከገባ በኋላ ይሄንን ርክክብ የሚያስፈጽሙበት መራግብር ነው የሚሆነው ዶክተር ጄላን ከድር የዚህ አጠገባችን አሉ ቁጥሩን ያስረክቡናል ማለት ነው الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر በመቀጠል የሚሆነው የመጅሊሱ ፕሬዝዳንት ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እና ትውልድ ኢትዮጵያ የሆናችሁ
አገር ውስጥም ከውጭ የምትመለከቱ በያላችሁበት የአላህ ሰላምታ እንዲደርሳችሁ የምጀምረው ጀነት ሰዎች የሚጀማመሩበትን ቃላት ነው የምጀምረው። አላ ወሂያ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل መጀመሪያም መጨረሻም ምስጋና የሚገባው ለአላህ ነውና ደግመን ደጋግመን ምስጋናችን ለአላህ እንዲገባ እንድንዘክር እንደማንረሳ የሁላችንም አማና ነውና አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እነሆ ዛሬ የምንገኘው በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ብቸኛ ተቋም እስላማዊ ተቋም በሆነ ምክር ቤታችን ዋና መስሪያ ቤት ነው የምንገኘው። የምንገኝበት አዳራሽ የፕሬዝዳንቱም የምክትል ፕሬዝዳንቱም እንዲሁም የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መሰብሰቢያ አዳራሽ ነው። ይህንን ስንል እዚህ ደረጃ ለማድረስ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ትልቅ ዱዓ ለማድረግ እያደረግን ስንለፋ ስንወጣ ብንሆንም ዛሬ ይኸው አልሐምዱሊላህ አላህ ዱዓችን ተቀብሎ በአንድነት በምንም አይነት ሳንለያይ በአንድነት ይህንን የህዝቡን አደራ እንደተቀበልን ሁሉ የህዝቡን አማና እንደተቀበልን ሁሉ የአላህን አማና እንደተቀበልን ሁሉ ያንን አማና ግቡን ለማምታትና ስኬታማ እንዲሆን ሌት ተቀን ለመስራት አዘጋጅተን እነሆ ፊት ለፊታችሁ እንገኛለን። ይህንን ስንል ዛሬ ባንጀምረውም ዛሬ ለየት የሚያደርገው ነገር ቢኖር ተለያይተን ተራርቀን በነበርንበት አካባቢ ዛሬ አንድ ሆነን ታርቀን አፍ ተባብለን በደስታ በክቡር ምክትል ፕሬዝዳንታችን የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንታችን የተከበሩ ዶክተር የኢላኒ ኸዲር እንደምታዩት በደስታ የቢሮአቸውን ቁልፍ አስረክቦን ከዱዓ ጭምር በደስታ ተረክበናልና ለፊታችሁ የምንገኘው ዛሬ ስራ መጀመራችን ለመላው ሙስሊሞቻችንና እንዲሁም ለሰላም ወዳጅ ኢትዮጵያውያን ስራ መጀመራችን ለማብሰር እንወዳለን። ኢንሻአላሁ ተዓላ ጀምረናልና እንቀጥላለን። ትልቁና ዋነኛው ዓላማ አድርገን የተነሳነው ነገር ቢኖር ከሁሉም በፊት ሙስሊሞቻችን በምንም አይነት ሳይለያዩ ሳይከፋፈሉ እንደምባለው ሁሌ ዲናችን አንድ ነው፣ ስማችን ሙስሊም ነው። እንግዲህ ስለጠፈብን የነበረ ታርጋ ሱፊ፣ ሰለፊ፣ ወሃቢ፣ ምርጥስዮ ስባል የነበረ ይኸው ዛሬ ሞቶ ቀብሩንም ጨርሰናልና እኛ ሙስሊሞች ነን። ሙስሊሞቻችን
ከዳር እስከ ዳር የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ተከትለን ለሀገራችን ልማት ለዲናችን ልማት መጅልሳችን ተቋማት ብቸኛ ተቋማችን በሁለት እግር እንዲቆም ታግተን መስራት ይጠበቅብናል። አላሁ አክበር። እኛን የምትከታተሉን ሁሉ አደራ ብለን የምንላችሁ ነገር ቢኖር አቅማችንም እናንተ ህዝቦቻችን ናችሁ፣ አቅላችንም እናንተ ህዝቦቻችን ናችሁ፣ እጅ እግራችንም እናንተ ህዝቦቻችን ናችሁና ከኛ ጎን ሆናችሁ ከኛ ጎን ብቻ ሳይሆን ከፊታችንም ከግራ ቀኛችንም ከኋላችንም ሆናችሁ እኛን እንድታግዙ የሁሌ ጥያቄያችን ነውና አቅማችሁ በፈቀደ ሁሉ በሞራልም በምክርም በኢኮኖሚም በማንኛውም መልኩ ከኛ ጎን ሆናችሁ የተጻፈብንን መጥፎ ታርጋ መሰረዝ ብቻ ሳይሆን ኢንሻአላህ እንዳይመለስ ቀብረን አዲስ ፊት አዲስ ምዕራፍ ከፍተን ለዲናችን ጠንክረን ሰርተን ያሉትን እስላማዊ ልማቶች ባሉበት በጠቅላላ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰርተን ለህዝባችን ለማስረከብ እንድንችል ደግመን ደጋግመን ጎናችን እንድትቆሙ እያልን በስተመጨረሻ ላይ እኛ የምንለው ሁሉ አላህ ሲጨመርበት ነው እንጂ አቅማችን አይደለምና እኛ ዛሬ ተያይዘን አንድ ሆነን በደስታ ይሄንን ኃላፊነት እንደተሸከምንና ህዝቦቻችንም ደግሞ ከናንተ እንቀርምና ከናንተው ጋር እንቀጥላለን ብለው ባሉት መሰረት ኢንሻአላህ የተሳካ ስራ እንዲሆንልን ዱዓአችሁ በያላችሁበት እንዳይለየን ለማለት ፈልጋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ትንሽ አጠር ብለን እሺ ኮይ እንደው ኖቱ ቢሆን بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المستمعون الكرام أولا أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية أهل السلام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዲሁም የኢትዮጵያ ሕዝብ አላህ ወዶና ፈቅዶ ሲያበቃ ለዛሬው ቀን በሰላም በደስታ ዓለምንም ሁከት የኢትዮጵያ ሙስሊም ብቻ ተቋምን የኢትዮጵያ ሙስሊም በሚፈልገው መልክ ምርጫውን አካሂዶ እነሆ በዛሬው ዕለት ቢሮውን ተረክቦ ስራውን ጀምሯል። በመቀጠልም እኛ የምንሰራው ነገር ሁሉም ቅድሚያ የምንሰጠው ለሀገር ሰላም ነው። በሀገር ሰላም ላይ እንደማንደራደር የኢትዮጵያ ህዝብም የኢትዮጵያ ሙስሊምም ተረድተዋል። ከዚህ አንፃር ቀጣይም ባሉት ቀናቶች ወራቶች ዓመታት ሰላማችንን አንድነታችንን አብሮነታችንን አስቀጥለን ለኢትዮጵያ ሙስሊም በጀውን ነገር ለኢትዮጵያ ህዝብ በጀውን ነገር አቅም በፈቀደው መጠን ወጣሪ ባደራ መሰረት ለመወጣት
ኢንሻአላሁ ተዓላ ተዘጋጅተናል። በመቀጠልም እኛ አይደለም ሙስሊሙ ሌላውም አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እጅ ተያይዞ በጋራ ሆኖ የዚችን ሀገር ሰላምን የዚችን ሀገር አንድነት ለማስቀጠል